السلام علیکم۔ آج آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ اعراب المثنی، یعنی تثنیہ کا اعراب۔ مثنی کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ۔ آپ لوگ کیا سیکھیں گے؟ اعراب المثنی۔ مثنی کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ۔ ابھی جو میں آپ لوگوں کو اعراب بتانے والا ہوں وہ اعراب دراصل دو چیزوں کا ہے۔ نمبر ایک مثنی حقیقی اور نمبر دو ملحق بالمثنی کا۔ اب مثنی حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مثنی حقیقی وہ لفظ ہے جسے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو اور وہ لفظ دو پر دلالت کرتا ہو۔ یہ مثنی کا اعراب جو بتایا جائے گا یہ دو چیز کا اعراب ہے، مثنی حقیقی اور ملحق بالمثنی۔ کس کا اعراب ہے؟ مثنی حقیقی اور ملحق بالمثنی کا۔ مثنی حقیقی کیا ہے؟ وہ لفظ جسے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو۔ جیسے مان لیجیے اس کی مثال یہ ہے رجلان، ولدان، بنتان وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مین جو رجلانے کو بنایا گیا ہے وہ ہے رجلن، اصل لفظ مفرد، اور اس کے آخر میں جوڑ دیا گیا ہے الف اور نون مکسور، تو یہ بن گیا ہے رجلانے، اور اس کا معنی ہے دو آدمی۔ تو دیکھو مثنی حقیقی میں وہ مثنی ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، اس کا کوئی مفرد ہو اور مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے اس کو بنایا گیا ہو۔ یہ دیکھو رجلانے، اس کا مفرد ہے رجل، اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے بنایا گیا ہے۔ ایک شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دو پر دلالت کرتا ہو، جیسے رجلانے کے مطلب دو آدمی۔ اسی طرح سے ولدانے، یہ ولدن سے بنا ہے، ولدن، اور اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے اس کو بنایا گیا ہے، اور جب الف لگایا گیا تو اسے پہلے والے کو فتحہ دیا گیا، ایسے ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ولدن سے بنا ہے۔ ولدانے کیسے بنا ہے؟ ولدن کے آخر میں الف اور نون مکسور لگایا گیا ہے تو ہو گیا ولدانے، اور یہ دو پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے بنتانے بھی ہے۔ تو مثنی حقیقی جو دو پر دلالت کرے اور وہ بنایا کیسے گیا ہو؟ مفرد کے آخر میں، واحد لفظ کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے بنایا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں مثنی حقیقی۔ اور ایک ہوتا ہے ملحق بالمثنی۔ ملحق بالمثنی وہ ہوتا ہے جو صرف دو پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کو اس ڈھنگ سے نہیں بنایا جاتا ہے کہ کوئی مفرد ہوتا ہے اور اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر کے اس کو بنایا جائے، اس طرح سے نہیں بنتا ہے۔ وہ لفظ جو ہوتا ہے مین بناوٹ کے لحاظ سے وہ لفظ مفرد ہوتا ہے، لیکن وہ دلالت کرتا ہے دو پر۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے ملحق بالمثنی کی مثال؟ جیسے دیکھو اسنانے ہے، اسنتانے، یا اس کو کبھی کبھی سنتانے بھی بولتے ہیں۔ ایسے ہے کیلا اور کلتا۔ یہ سب مثنی حقیقی نہیں، یہ مثنی نہیں بلکہ یہ ملحق بالمثنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ مثنی حقیقی پر ان کو چیک کریں گے تو یہ مثنی حقیقی ان کی شرطوں پر اترے گا ہی نہیں۔ یہ الفاظ مثنی حقیقی کے شرطوں پر نہیں اتریں گے۔ جیسے دیکھیے کیا مثنی حقیقی، دیکھو رجلانے جو بنا ہے نا، کیسے بنا ہے رجلانے؟ اس کا مین لفظ ہے رجلن، اس کے آخر میں الف اور نون جوڑا گیا۔ لیکن جب آپ اس میں سے کسی کو چیک کریں گے اسنانے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مین لفظ ہے اسنن اور اس کے آخر میں الف اور نون جوڑا گیا تو ہو گیا اسنانے۔ اسنن کوئی لفظ نہیں جو دو کا معنی دیتا ہو۔ تو دیکھیں اسی طرح سے ایسا نہیں کہ کلن سے کلا بنا دیا گیا، کلتن سے کلا بنا دیا گیا ہے، اور اسنتن سے اسنتانے بنا دیا گیا ہے۔ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے ان الفاظ، بلکہ یہ خود مفرد الفاظ ہیں، اور یہ صرف تثنیہ کا معنی دیتے ہیں، دو کا معنی دیتے ہیں۔ تو مثنی حقیقی کیا ہوا؟ اس کو ٹھیک سے آپ سمجھ لیجئے۔ مثنی حقیقی کیا ہوا؟ جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ لفظ دو پر دلالت کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے مفرد واحد لفظ سے بنایا گیا ہو الف اور نون مکسور جوڑ کر کے۔ تو یہ پورے الفاظ اسی شرط پر اتر رہے ہیں۔ لیکن ان کو جب آپ دیکھیں گے تو مثنی حقیقی کی دونوں شرطوں میں سے خالی ایک شرط پائی جائے گی، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ صرف دو پر دلالت کرتے ہیں۔ دو پر دلالت کرتے ہیں۔ مثنی بھی دو پر دلالت کرتا ہے، مثنی حقیقی بھی، اور یہ بھی دو پر دلالت کرتے ہیں۔
इसकी जो दूसरी शर्त है मुसन्ना हकीकी कि मुफरद के आखिर में अलिफ नून मकसूर जोड़ करके बनाया गया हो, इसमें वो शर्त आपको नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि इनको एराब के मामले में बिल्कुल इनके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है जैसा मुसन्ना हकीकी के साथ सलूक किया जाता है, माना दो का देते हैं, लिहाजा ये मुसन्ना ये सब नहीं है, इनको मुसन्ना के साथ मुलहक कर दिया गया है, इसी वजह से इनको मुलहक बिल मुसन्ना कहा जाता है। हाँ, एक खास बात ये भी जान लीजिए कि मुसन्ना हकीकी और मुलहक बिल मुसन्ना दोनों का एराब एक ही तरह का होता है। अब मुलहक बिल मुसन्ना में आपने देखा है कि मुलहक बिल मुसन्ना में ये इतने अल्फाज हैं, केला और किल्ता। केला और किल्ता के बारे में कुछ बात आप, किल्ता है और केला, आप लोग जान लीजिए। केला और किल्ता जो मुलहक बिल मुसन्ना है, ये हमेशा मुजाफ हो करके इस्तेमाल होते हैं, यानी इनके बाद इनका कोई ना कोई मुजाफिले होता है। अब इनका मुजाफिले होमा जमीर हो सकती है या और कोई तस्निया का लफ्ज हो सकता है, यानी इसमें जमीर और इसमें सरी, ये दोनों केला और किल्ता के मुजाफिले हो सकते हैं। अगर हम जमीर की तरफ इजाफत करते हैं तो बोलेंगे किल्ता हुमा और केला हुमा, और इसमें सरी की तरफ इनकी इजाफत करेंगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केला रजुलैने, या किल्ता को लेते हैं तो बोलेंगे किल्तल बिनतैने, ये बोलेंगे। तो आपने देखा है यहां केला और किल्ता, जमीर की तरफ इसकी इजाफत है, और यहां केला और किल्ता आप देख रहे हैं इसमें सरी की तरफ इनकी इजाफत है। दोनों में फर्क यह है कि केला और किल्ता इनकी इजाफत अगर इसमें सरी की तरफ होगी, जमीर की तरफ नहीं, इसमें सरी की तरफ, जैसे केला रजुलैन किल्तल बिनतैन, ये हो गया। जाहिर सी बात है किल्ता मुन्नस के लिए और केला मुजक्कर के लिए, तो केला के बाद जो लफ्ज लगाएंगे वो मुजक्कर रहेगा और किल्ता के बाद जो लफ्ज लगाएंगे इसका मुजाफिल वो मुन्नस रहेगा, इस तरह लगाते हैं। तो इनका एराब अगर केला और किल्ता का मुजाफिल है, इसमें सरी है, तो इनका एराब केला और किल्ता का तीनों हालत में तकदीरी होता है, ये तस्निया की तरह तब इनका एराब नहीं होता है। हालत रफा में ये ज़म्मा तकदीरी हो जाएगा, नसब में फतहा तकदीरी और जर में कसरा तकदीरी, इसको बोलेंगे जा केला रजुलैन या जाअत किल्तल बिनतैन, ऐसा बोलेंगे। और हालत नसब में राई तो किलर रजुलैन, राई तो किल्तल बिनतैन, और हालत जर में सल्लम तो अला किलर रजुलैन, सल्लम तो अला किल्तल बिनतैन, इस तरह। यानी केला और किल्ता का जब मुजाफिर इसमें सरी होगा तो केला और किल्ता का एराब तीनों हालत में तकदीरी होगा, तब इनका एराब मुसन्ना की तरह नहीं होगा। लेकिन जब इनका मुजाफिल केला और किल्ता का मुजाफिल हुमा जमीर होगी, तब इनका एराब बिल्कुल मुसन्ना की तरह ही होगा। ये समझने के बाद अब मुसन्ना हकीकी और मुलहक बिल मुसन्ना का एराब समझ लीजिए। मुसन्ना हकीकी और मुलहक बिल मुसन्ना का एराब एक ही तरह का होता है। केला और किल्ता की तफसील मैंने बता दिया। क्या होता है इसका एराब, मुसन्ना या मुलहक बिल मुसन्ना का एराब? अन यकून अर्रफ़अु बिल अलिफी, हालत रफा में अलिफ के साथ, वन नसबु वल जर्रु बिल याई अल मफ्तूही मा क़ब्लहा, हालत रफा में अलिफ के साथ और नसब और जर में या माकबल मफ्तूह के साथ, यानी हालत रफा में अलिफ के साथ होगा, हालत नसब में या माकबल मफ्तूह के साथ और हालत जर में या माकबल मफ्तूह के साथ। ये मुसन्ना हकीकी और मुलहक बिल मुसन्ना का एराब होगा। अब मुलहक बिल मुसन्ना में केला और किल्ता जबकि इनके इजाफत जमीर की तरफ की गई हो, और इसनाने और इसनताने ये तो नहीं है। तो जैसे इसकी मिसाल क्या है, हालत रफा में अलिफ के साथ, जैसे जा अर्रजुलाने इसनाने किलाहुमा, या अगर किल्ता हुमा या इस्नताने लगाना हो तो आप आमिल को मुअन्नस कर दीजिए, जाअत
किल्ताहुमा या इस नताने। नसब की बात क्या है, रअयतो का आप मफूल जब बनाएंगे तो रजुलानी के अलावा रअयतु रजुलैनि। देखो ये रजुलान तस्निया है, इसका एराब हालत रफा में अलिफ और नून मकसूर के साथ है, अलिफ है मैंने यहाँ, और हालत नसब में रअयतो ये फेल बफाइल है और इसका मफूल है, तो ये अलिफ जो है यहाँ या दिखाई दे रही है अलिफ, तो या माकबल मफ्तूह के साथ है ना। और हालत जर में जिससे रअयतु रजुलैन, ये हालत नसब की मिसाल है, अगर इसनाने रहेगा तो यहाँ हालत नसब में इस्नैनी हो जाएगा, इस्नैने। किलाहुमा ये किलैहिमा हो जाएगा, किल्ताहुमा ये किल्तैहिमा हो जाएगा, और इस्नताने इस्नतैने हो जाएगा। देखो या माकूल मफ्तू सब में हो गया। अगर हालत रफा में फाइल है ये सब तो अलिफ के साथ है, और हालत जर में भी ऐसे मान लीजिए सल्लम तो आला, आला आप लगाएं तो रजुलान पे तो आला रजुलैन, सेम ऐसे ही होगा, आला रजुलैन इस्नैने, इस्नैने है, किलैहिमा किल्तैहिमा इस्नतैने, सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो तस्निया का इराब और मुल्हक बतस्निया या मुसन्ना या और मुल्हक बिल मुसन्ना का इराब है हालत रफा में अलिफ के साथ, इसलिए ये मिसाल हालत नसब व जर में या माकबल मफ्तूह के साथ। इस तरह से मुसन्ना का इराब जानने के बाद अब आप लोग ये कुछ जुमले यहां लिखे हुए हैं, इन जुमलों में तस्निया की तमीज करो और इनकी हालत तहरीर करो। ये बताइए कि इन जुमलों में कौन लफ्ज इस्म और मुसन्ना है और वो किस हाल में है, फिर उसका इराब कैसे बदला है, आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए लिखा हुआ है मरजल बहरैनी यल्तकियान। दूसरी मिसाल में है आयत है अलम नजअल लहु ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी व हदैनाहु नजदैनी, है ना, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। इनमें तस्निया कहां है, इस मुसन्ना, और वो किस हाल में है, फिर क्या चेंजिंग हुई है, आप इस पर गौर करें। तीसरी मिसाल है कानतिल हदीकताने मुस्मिरतैन। चौथी मिसाल है ज़हबतु इला रजुलैन। पांचवी मिसाल है इन्नल बिनतैन सालिहताने। छठी मिसाल है हदरत दैफानी। इन 6 मिसालों में आप गौर करें और जो भी इसमें इन मिसालों में इस मुसन्ना है किस हाल में है और उसका इराब कैसे है, क्या आपने जो मुसन्ना का इराब पढ़ लिया है उसके लिहाज से सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप गौर कीजिए। इन मिसालों को अगर आप ठीक ठाक लगा ले गए, समझ गए, तो आप तस्निया के इराब में गलती नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।